कल दे समय अंदर गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र जीवन इतिहास नूं आपां विचार रहे सन ते जिहड़ा सवैया ये भट्ट भल जी ने उच्चारण किया है, इस पावन सवैये नूं आपां लै के चले सन। सतगुरां दी बख्शिश रहमत प्राप्त करन दे वास्ते आओ सब तो पहला इस पावन सवैये दे अर्थ मात्र शब्द विचार दे विच जुड़िए कि भट्ट भल जी ने गुरु अमरदास साहब जी की महिमा दे विच ये जो अमृत वचन कीते हन, इन्हां वचनां दा की अर्थ भाव है। कल भी कुछ प्रेमी जन ये विचार कर रहे सन कि इस पावन सवैये अंदर एक शब्द आया रुद्र त्याग ते इहदे अर्थ की ने। मैं चाहुंदा सानू इन्ना को ते ज्ञान है कि आपां ये पंक्ति सारे प्यार नाल पढ़दे हां कि भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। इहदे अर्थ बड़े स्पष्ट ने, पर आरंभ दे विच जिहड़े वचन कीते हन उन्हां वचनां दा की भाव है। भट्ट जी कहंदे घण हर बूंद बसो रो मादल, कुसम बसंत गिनंत नहीं आवे। घण हर दा अर्थ है बदल, ते बदल जदों धरती ते बरसदा है उस बरसन दे नाल पता नहीं किन्नियां को बूंदां जड़ियां ने वो धरती ते डिगदियां ने, जिन्हां बूंदां दी जिन्हां कणियां दी कोई गिनती नहीं कर सकदा। उन्हां दी गिनती करनी किसे दे वश दी गल नहीं। दृष्टांत देखो कैसा दिता है, कहन लगे घण हर बूंद बसो रमावल। बसों दा अर्थ हुंदा वा धरती। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ये बस दा शब्द भी वरतिया है बाणी विच। इत्थे बसों दा अर्थ है धरती ते रोमावल दा अर्थ है समुची वनस्पति, जो धरती दे विचों पौधे पैदा होए ने। किन्नियां किस्म दे दरख्त ने, किन्ने किस्म दे पौधे इस धरती चों पैदा होए। भट्ट भल जी ने वचन कीते हन, इस समुची वनस्पति दे विच पैदा होए बूटियां दी गिनती कोई नहीं कर सकदा। ते नाल वचन कीता, कहन लगे घण हर बूंद बसो रो मावल, कुसम बसंत गिनंत नहीं आवे। कुसम शब्द दा अर्थ है फुल। ध्यान दिओ, कुसम शब्द दा अर्थ है फुल ते नाल कुसम शब्द दे इत्थे शब्द वरतिया बसंत। बसंत रुत जड़ी है, इनू 6 रुतां दे विचों ये रुतां दी राणी इनू कहा जांदा है। बसंत रुत दे विच हर दरख्त ते खेड़ा है, हर दरख्त ते हरियावल है, और सब तो ज्यादा प्रकृति दे अंदर इस बसंत रुत दे विच फुल खिड़दे ने। कई तरह के आपां फुल देखते हाँ। भट्ट जी कहंदे ने बसंत रुत दे विच खिड़े होए फुल्लां दी कौन गिनती कर सकता है। घण हर बूंद बसो रो मावल, कुसम बसंत गनंत नहीं आवे। गनंत का अर्थ है गिनती नहीं आ सकती। गिनती नहीं हो सकती ना बदल दियां बूंदां दी, ना समुची वनस्पति दे पौधियां दी, ना हजूर कहंदे बसंत दे रुत दे विच खिड़े कोई फुल्लां दी कोई गिनती नहीं कर सकदा। ते अगे वचन कीता, कन लगे रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रव ते सस दो शब्द वरते गए।
ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਭਗਤ ਭਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸਮਾਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਬ ਸੱਸ ਕਿਰਨ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉਧਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ, ਤਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਭਲ ਦਾ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ ਸਵਈਆ ਹੈ। 22 ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ, ਰੁਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਬੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਥਿਰ ਧਿਆਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਮਾ ਦੇ ਜੋਗ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਿਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਦੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਲ ਢੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰਹੇ
ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਲੇ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਥੇ ਦਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਢੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਖਰ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਕੁ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਾਖੜੀ। ਗਾਖੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵਿਖਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਗਾਖੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਧਰ ਲਾਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਗਾਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ
ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੈ, ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਮਾਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਭਲ ਭੰਨੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਚੜੀ ਕਿਵਗਣ ਮੰਨੈ। ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਪਿੰਨੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਬਈ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੀਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ। ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਤਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਜ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਕਰਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਾ ਸੰਭਲ ਭੰਨੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੀਝ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਾ ਸੰਭਲ ਭੰਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
पर कई बार कोई गल कहे ते कहंदा मेरी गल नूं जरा कंन ला के सुनी। कंन ला के सुनना होर डूंगा अर्थ बन जाता है। सुनते तो आप सारे हैं, पर हजूर ने वचन देखो वरते, कहने लगे उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्नै। जेड़ा उपदेश सतगुरां ने बख्शिया वो गुरसिखा ने अपने कन्नां दे नाल ध्यान दे नाल सुनिया। उस उपदेश नूं कमाउंदे ने गुरसिख। उपदेश नूं सुनिया अनसुनिया नहीं कर देंदे। ये नहीं कि इधरों सुनिया उधर कर दिता, नहीं। सतगुरु के सिख गुरु के उपदेश नूं सुनदे ने ते उस उपदेश नूं फिर कमाउंदे ने। जिन सतगुर का भाणा मनिया तिन चढ़ी चवगण बन्ने। हजूर कहंदे फिर जिन्हां गुरसिखां ने सतगुरां दे भाणे ते सिदक लै आंदा, सतगुरां दे हुक्म दे विच अपने जीवन नूं मानो ढाल लिया, तिन चढ़ी चवगण बन्ने। उन्हां दे जीवन ते मानो नाम दी रंगण 4 गुणा होर चढ़ जाती है। वो होर रंगे जाते ने गुरु की सेवा दे विच। वो हर वेले फिर सेवा दे विच तत्पर हो जाते ने। महाराज अगे वचन कीता, कहन लगे ये चाल निराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्नै। ये चाल निराली, ये मर्यादा गुरु दे सन्मुख जड़ा हो जाता है। वो गुरु दे चाल दे नाल कदम मिला के चलता है। गुर दीखिया सुन मन भिन्नै। गुरु दी सिक्ख्या नूं सुन के उस प्रभु के सेवकां दा मन जिहड़ा भिज जांदा है, भिज जांदा सतगुरां दे शब्दां विच मन। क्योंकि सेवा दे विच मैं बेनती कर रहा सां, सतगुरु अमरदास साहब जी दी जदों सेवा दा जिक्र आया ते मेरा मन कीता उन्हां दे कुछ सेवा दे बारे जिहड़े वचन ने उन्हां विचों टूक मात्र तुहाडे नाल साझा करां। पहला वचन आप जी ने सुनिया सी कि सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए। शब्द मरै फिर ना मरै, सेवा पवै फिर खाए। फिर वचन कीता सतगुरा ने, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मनै। ਜਾਂ सतगुर का मन मनिया ਤਾਂ पाप कसम्मल भन्नै। उपदेश ते दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का भाणा मनिया तिन चढ़ी चवगण बन्ने। ये चाल निराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्नै। फिर सतगुरु अमरदास साहब दे वचन कहन लगे सेवा करनी है ते इस जुगती नूं धारण करके कर लो। हस्ती सिर जो अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे रख के ऊबी सेव करे। क्यों गुरमुख आप निवारिया सब राज श्रेष्ठ काले। हुण देखो किन्ने सुंदर वचन ने। मैं कल भी बेनती कर रहा सा, इत्थे अहरण शब्द वरतिया। जिवें अहरण हथों जिहड़ा भारी लोहे का टुकड़ा है उहदे ते लोहे नूं रख के उतों भारी मैदान मारिया जाता है, हथौड़ा मारिया जाता है लोहे नूं सीधा करन वास्ते, उहदे तो कुछ बनाउण दे वास्ते। कहंदे ओह अहरण जिहड़ी है ना वो सिर परा नहीं करदी अपना मैदान दे हेठां। ते पहला दृष्टांत दिता हस्ती सिर जो अंकुश है। हस्ती दा अर्थ है हाथी। हाथी दे सीस दे विच कुंडा मारदा मुहावत ते ओह कुंडा अंकुश जिहड़ा है ओहदे सिर विच मार के ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਵਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਕੜਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। महाराज कहते मन तन आगे रख के ऊबी सेव करे। हुण मन ते तन नूं अगे रखना,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, 900 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, 40 ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ। ਉਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿਫਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸੀ। ਆਖਿਆ ਜਿਉ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾ 10 ਗੁਰ ਰਤਨਾਵਲੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂ ਬੇਨਵਾ ਹੋਗਾ, ਸਦਾ ਹੈ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਕਬ ਕੂ ਚੈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰਾ ਹੋ ਤੋ ਐਸਾ ਹੋ। ਬੇਨਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਮਰੂ ਖੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਗਲੀ क्या तुम बकती है, गुरु की शान में चुप रहो, उसी वक्त हो गई पागल, इशारा हो तो ऐसा हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।